இல்ல போய் ரிப்பேர் கன்சிடர் வரணும். என்ன பண்ணிட்டீங்க? ட்ரை பண்ணி எல்லாமே ஷேர். నమస్కారం మామ. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदं भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणायमेन अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिताधिपतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपदैर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गैगुणं प्रणमामि मुग्धाभूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्कृतेन परकालयितिं विश्रान् श्रीमद्परान् कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमतीमहे प्रीणिमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः वेधातुं प्रीतमात्मां श्रीमान् पक्वमते स्वयं शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्त्यहतं विश्वक्सेनं तमाश्रये विद्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनम् उपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिमाधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तये पौत्रमकल्मषम्बराचरात्मजं वन्दे शुकरादं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधेय वासिष्ठाय नमो नमः। जयदिवराजरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासाय यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पितरी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलपत्राढ्यं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु देव्यासविशालबुद्धे प्रह्लादविन्दाय तपत्तनेत्राय जनत्रया भारततैलपुण्यः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमास्तं त्वर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा चेत्रजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलुपाण्डवैर्नदीवर्तके केशवी धर्मे चार्थे जगामे च मोक्षे च भरतर्षभा इतिहास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति नातत् क्वचित् महात्वे च गुरुत्वे च ध्येयमाणं यतोऽधिकं महात्मा भारवत्ताः च महाभारतमुच्यते। अष्टमयी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वे अष्टनवतितम अध्यायः 98ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಣನ ರಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದಂತಹ ಕರ್ಣ. ಇವನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಕಥಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ಣ ತನ್ನ ರಥಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ಣನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆಗ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ, ಓ ರಾಧೇಯ, ಈಗಲಾದರೂ ದೈವಾಧೀನದಿಂದ ಧರ್ಮವು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತಲ್ವೇ?
ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅದಿರಲಿ, ಪಾಂಡವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾದವರು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ. ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಧಾರಣಾದಿತಿ ಧರ್ಮ. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸ್ತೀವೋ, ಯಾವುದನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ಧರ್ಮ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೇನೋ? ಮೂಲತಃ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು, ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು. ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ, ಒಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ. ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ, ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಬದಲಾಗಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಹಿತರಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಧರ್ಮ, ಪುರುಷ ಧರ್ಮ, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ಗೃಹಿಣಿ ಧರ್ಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಧರ್ಮಗಳು. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ, ಅದನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾಶ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ. ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ರು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ ಕಡೆ ತಾವೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ಬೋದು. 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾತನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮಂದಿರಾದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಧರ್ಮವೇ ಅವರಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷಿತಿ ರಕ್ಷಿತ. ಈ ಪಾಂಡವರ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರೇ. ಅದರಿಂದಲೇ ಕುರುಗಳು ನಾಶಕ್ಕೀಡಾದ್ರು. ಪ್ರಾಯಕವಾಗಿ ನೀಚ ಮನುಷ್ಯರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ದೈವವನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ನೆನೆಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇವ್ರು ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರೇನು? ನನಗೆ ಅವನ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಪ್ರತಿ ರೋಧ, ಪ್ರತಿ ದ್ವೇಷ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಣ, ಹಿಂದೆ ನೀನು ದುರ್ಯೋಧನನು, ದುಶ್ಯಾಸನನು, ಶಕುನಿಯು ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ರಾಜಸಭಾ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ರಲ್ವೇ? ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಪಾಂಡವರು 12 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸವನ್ನ 1 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲೋಗಿತ್ತು? ಹಿಂದೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ನಿನ್ನ ದುರ್ಬೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಭೀಮನನ್ನ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ವಿಷಭೋಜನದಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದನಲ್ವೇ? ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ನನಗೆ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ಣನನ್ನ ನಿಂದಿಸುದುಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಅವಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವನೇನು ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇವನ ಹಿಂದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುಂತಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಕಡೆಗೆ ಆ ರಾಧೇಯನಾಗಿ ಹೆಸರಿನ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಸೂತ ಪುತ್ರ. ಸೂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅವನು ರಥ ಓಡಿಸೋನು, ಅವನಿಗೆ ಸೂತಕ ಅವನು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವನ ಮಗ ಸೂತ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಇದು. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಜಸ್ವಲೆಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಸೆಳೆದು ತಂದಾಗ ನೀನು ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಆಗ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಕರ್ಣನಿಗೂ ದ್ರೌಪದಿಗೂ ಏನ್ ದ್ವೇಷ? ಸ್ವಯಂವರ ಇದ್ರದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸೂತ ಪುತ್ರನ ಮದುವೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಜೋರ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪೇನೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಕುದೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಕಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಿಗೂ ಕಡ್ಡಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಅವಳು. ಎಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯದ್ದು ಅದು ಇದು
ಮಾತಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲಗಾಮಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಗೇನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುವಂತ ಕಥೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏಟ್ ಹೊಡಿಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಸುಂಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಕೈ ಮೇಲೋ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೋ. ಆದ್ರೆ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ವಾಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ನೋವು ಇರೋಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಂಪು ಇರೋಲ್ಲ, ಊದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇರೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಘಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಅದು 50 ಅಲ್ಲ, ಈ ಜನ್ಮ 3 ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಾಗಂದವ್ರು ನನಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಅವಿನ ದೇಶ 12 ವರ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತರ ದ್ವೇಷ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅವನಿಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ದುರ್ಬೋಧೆಯಿಂದ ಭೀಮನನ್ನ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ವಿಷಭೋಜನದಿಂದ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದನಲ್ಲವೇ, ಆಗ ನಿನಗೆ ಈಗ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲೋಗಿತ್ತು? ಹಿಂದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಜಸ್ವಲಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಸೆಳೆದು ತಂದಾಗ ನೀನು ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ದು, ಆಗ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಹಿಂದೆ ಆ ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಲ್ವೇ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಪುರುಷನಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನಾಚಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ 4 ಬಿಗುದು, ಯಾಕೋ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಲ್ವೇ ಅದು, ಬೇರೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೇಡ, ಪರಸ್ಪರ. ಆಗಲೂ ನೀನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಪತಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನರಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಪತಿಯನ್ನ ವರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದಲ್ವೇ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಮಹಾರಥ ನೆನೆಸಿದ ನೀವು ಬಹುಮಂದಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲಕನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಂದ್ರಲ್ವೇ, ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ನೇರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವನ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸ್ಲಿ, ಅವನ ಬಾಣದ ಚಕ್ಯತೆನೋ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೋ, ಗದಾ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ಗದೆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇವನು ನಡೆಸುವಂತ ನಿಪುಣತೆ ಇದನ್ನ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಣನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ, ಕೃಪಾ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ದ್ರೋಣ, ಯಾರಿಗೂ ಅವನ ಈ ಬಾಣದ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ. ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ, ಆ ಶೌರ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತ ಅವನು. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಈಗ ಬರೀ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಗಂಟಲು ಒಣಗುವಂತೆ ನುಡಿದ ಫಲ ಏನು? ಹೇ ಸೂತ, ಈಗ ನೀನು ಈ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೊಗಳು, ನೀನು ಬೇರೆ ಜೀವದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾರೆ. ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿಯೇ ಬಂದಿತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಜುನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಸ್ರ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಿರಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಪರಾಕ್ರಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಿಂದೆ ನಳರಾಜನು ಪುಷ್ಕರನಿಂದ ಪಗಡೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದ. ಆದ್ರೇನು, ತಿರುಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ ನಳ. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಪಾಂಡವರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಸೋಮಕರುಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಖಿಸ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮದಿಂದ ರಕ್ಷಿತರಾದ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದ. ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರ್ಣನು ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಆಡದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ. ಏನ್ ಮಾತಾಡೋಕಿದೆ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಧರ್ಮ? ಈಗ ಹೇಳೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಕೆಡಬೇಕು ಎಂದ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕೋಪಾವೇಶ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಕರ್ಣನು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಅಪರಾಧಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಹೊರಡುವಂತಾಗಿ ಅದು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕರೆದ. ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನನು ಅವ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ತಡೆದಲ್ಲದೆ ಅಗ್ನಿ ದೇವಾತ್ಮಕವಾದ ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಪುರಿಯನ್ನು ಕೆದರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರ ಕರ್ಣನು ವಾರುಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಂದಿಸಿ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಸುವಂತೆ ಮೇಘಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ. ಅರ್ಜುನನು ವಾಯುವಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆ ಮೇಘಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಣನು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುವ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಬಾಣದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ. ಅದನ್ನು ಕರ್ಣನು ಧನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಪರ್ವತ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿದಂತಾಯಿತು. ಧೂಳಿನೊಡನೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದು ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮರೆಸು ಹೋಯಿತು. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಆ ಬಾಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಕರ್ಣನು ಆ ಬಾಣವನ್ನ ವೇಗದಿಂದ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟೊಡನೆ ವಜ್ರದಂತೆ ಕ್ರೂರವಾದ ಆ ಬಾಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಾಗಿ ಹುತ್ತವನ್ನು ಹೋಗುವ ಹಾವಿನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ತತ್ತಳಿಸಿ ಹೋದ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಂಡಿಯು ಸಡಿಲಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಸಡಿಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು. ಭೂಕಂಪವಾದಾಗ ಪರ್ವತ ನಡುಗುವಂತೆ ಅರ್ಜುನ ದೇಹ ಅದರಿಂದ ನಡುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತಿದ್ದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ಣನು ತಟ್ಟನೆ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋದ ರಥಚಕ್ರವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಇವನು ತನ್ನ ಎರಡು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ದೈವವು ಅವನಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಕ್ರವನ್ನೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮಹಾಬಲ ಉಳ್ಳವನಾದರೂ ಅವನ ಬಲವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹೋಯಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ. ಕೂಡಲೇ ಯಮದಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಾಂಜಲಿಕ ಎಂಬ ಬಾಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿ, ಅರ್ಜುನ ತ್ವರೆ ಮಾಡು, ಕರ್ಣನು ರಥವನ್ನು ಏರುವಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಇದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಬಿಡು ಎಂದು ಆತರಗೊಳಿಸಿದ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಲೋಕಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹಾಗೆ ಆಗಲೆಂದು ಹೇಳಿ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾದ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕರ್ಣನ ರಥದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಧ್ವಜ ಗುರುತಾದ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡಿದ. ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿಂದ, ವಜ್ರದಿಂದಲೂ ಸುವರ್ಣದಿಂದಲೂ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಕರ್ಣನ ಧ್ವಜ ಅತ್ಯಂತ ಮಗಳಕರವಾದದ್ದು. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯಸೂಚಕವಾಗಿತ್ತು. ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತವಾದದ್ದು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಗ್ನಿಗಳಂತೆ ಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಇಂತಹ ಧ್ವಜವನ್ನ ಅರ್ಜುನನು ಚಿನ್ನದ ಹಿಡಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಕ್ಷುರಪ್ರದಿಂದ ಕಡಿದು ಕೆಡಹಿದ. ಕರ್ಣ ಆ ಉತ್ತಮ ಧ್ವಜದೊಡನೆ ಕೌರವರ ಕೀರ್ತಿಯೋ ಹೆಮ್ಮೆಯೋ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವರ ಹೃದಯ ಧೈರ್ಯವೋ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಹಾಕಾರವಿದ್ದಿತು. ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಧ್ವಜ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಯದ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ಣನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧಕ್ಕೂ ಅಗ್ನಿಗೂ ಯಮದಂಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದ ಅಂಜಲಿಕ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಬತ್ತಲಿಕೆ ಅಂತ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ. ಆ ಬಾಣವಾದರೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಂತೆ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಮರ್ಮವನ್ನು ಭೇದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅನೇಕರ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಗುರುತುಳ್ಳದ್ದು. ಅಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಜ್ವಲಿಸೋದು. ಗಜ ತುರಗ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೀರತಕ್ಕದ್ದು. ಮೂರು ಗೇಣುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ 6 ಗರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಹಾವೇಗವುಳ್ಳದ್ದು. ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧಕ್ಕೂ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಬೆಂಕಿಗೂ ರುದ್ರವಿನ ಪಿನಾಕಕ್ಕೂ, ಪಿನಾಕಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಸರು, ಶಿವನಿಗೆ ಅವನ ಪಿನಾಕಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಚಕ್ರಕ್ಕೂ ಸಾಟಿಯಾದದ್ದು. ಯಾವ ಬಾಣವನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ತಡೆಯಲಾರರೋ, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪೂಜಿತವಾಗಿ ದೇವಾಸುರನ್ನು ಜಯಿಸಬಲ್ಲದೋ ಅಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಯುಳ್ಳಂತ ಬಾಣವನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಮಹೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ. ಆ ಮಹಾಬಾಣವು ಅರ್ಜುನನ ಹಸ್ತಗತವಾದದನ್ನು ನೋಡಿ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಡುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಸ್ವಸ್ತಿವಚನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಬಾಣವನ್ನ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮಂತ್ರಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಣನ್ನ ಆಕರ್ಣಾಂತವಾಗಿ ಸೆಳೆದು ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ: ಈ ಪ್ರಬಲ ಶರವು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಸ್ತ್ರಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶತ್ರುಗಳ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ, ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಈ ಉತ್ತಮ ಬಾಣವು ನನ್ನ ಪ್ರಬಲದರಿಯಾದ ಕರ್ಣನನ್ನ ಈ ಒಂದೇ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ವಧಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕರ್ಣನ ವಧವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಾಗ ತಿರುಗಿ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ನೋಡಿ, ಓ ಬಾಣವೇ, ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸ ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕೃತ್ಯೆಯು ಶೂನ್ಯದ ಬೊಂಬೆಯು ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲು. ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೊಂಬೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ ಯಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಆಭಿಚಾರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಯೋ ಮಾಂ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಶ್ಚ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದಕ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೋ, ನಾನು ಯಾರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೇನೋ ಅವರನ್ನ ಹೇ ಯಮ ನಿನ್ನ ದವಡೆಗೆ ಜಂಬೇ ದದಾಮಿ, ದವಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಕೊಂಡು ಅಗಿ ಅವರನ್ನ ಅಂತ. ಆಭಿಚಾರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಜಿತುವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ರಾಮ ಸತ್ಯಸಂಧನಾಗಿರೋದು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಅವನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ವಿಚಲಿತನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ. ಜಹಿ ರಾವಣಂ ರಾವಣಿಂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ರಾವಣನ ಮಗ ರಾವಣಿ, ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವನ ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಇವನು ಹೇಳಿ ಆ ಬಾಣವನ್ನ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಜಯಯುತವಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಬಾಣ ಬರುವಾಗಲೇ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವನ್ನು ತನ್ನ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದಹಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳು ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಿತು. ಹೇ ರಾಜ, ಮಹಾಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿತವಾದ ಅಂಜಲಿಕಾ ಎಂಬ ಆ ಬಾಣದಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಸೂತಪುತ್ರನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅಪರಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕರ್ಣನ ಶಿರಸ್ಸು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಕರ್ಣನ ದೇಹವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉರುಳಿತು. ಶರತ್ಕಾಲದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬದಂತೆ ತೇಜೋ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆ ಕರ್ಣನ ತಲೆಯು ರಕ್ತ ದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಸೇನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಸ್ತಮಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗದಿಂದ ಕೆಂಪಾದ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನು ತನಗೆ ಸುಖ ನಿವಾಸವಾಗಿ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ತೊರೆದು ಹೋಗುವಂತೆ ಕರ್ಣನ ಶಿರಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದು ಸುಂದರಾಕಾರವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಸುಗಂಧ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಕರ್ಣನ ದೇಹವನ್ನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿ ಹೋಯಿತು. ವಜ್ರಾಹತವಾದ ಪರ್ವತ, ಗೈರಿಕ ಧಾತು ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಗಿರಿ ನದಿಗಳನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಕರ್ಣನ ದೇಹ ತಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ರಕ್ತ ಧಾರೆಯೊಡನೆ ನಿಶ್ಚೇತನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಆಗ ಕಾಣಿಸ ಒಂದು ಮಹಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಕರ್ಣನ ದೇಹ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು ಹೊರಟು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಯಿತು. ಈ ಮಹಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರ್ಣನು ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಖಧ್ವನಿಗಳು ಹೊರಟವು. ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನರು, ನಕುಲ, ಸಹದೇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದುವುದು. ಕರ್ಣನು ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೋಮಕರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೆಮ್ಮನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ತೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಹಲವರು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬೀಸಿದ್ರು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ರು. ಅನೇಕ ಯೋಧರು ಅರ್ಜುನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಜಯಘೋಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನೇಕರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನರ್ತಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರು, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕರ್ಣನ ತಲೆಯು ಮಹಾವಾತದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪರ್ವತ ಶಿಖರದಂತೆಯೋ, ಯಜ್ಞಾಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ವೇದಿಕಾಗ್ನಿಯಂತೆಯೋ, ತಾವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ ಕಮಲದಂತೆಯೋ, ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬದಂತೆಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳು ನಾಟಿ ರಕ್ತಧಾರಿಯಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕರ್ಣನ ದೇಹ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹರಡುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಕರ್ಣನೆಂಬ ಸೂರ್ಯನು ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ತಾಪಗೊಳಿಸಿ ಅರ್ಜುನನೆಂಬ ಕಾಲನಿಂದ ಅಸ್ತಮಯ ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ಅಸ್ತಂಗತನಾಗುವ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣವು ಕರ್ಣನ ಜೀವವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಅಪರಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮರಣ ದಿನವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಅಂಜಲಿಕ ಎಂಬ ಬಾಣ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯೋಧರನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಂದು ಕಳೆಯಿತು. ಕರ್ಣನು ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದು ಮೈಯೊಡನೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದದನ್ನು ಕಂಡು ಶಲ್ಯನ ಧ್ವಜವು ಮುರಿದ ರಥದೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋದ. ಕರ್ಣನು ಹತನಾದೊಡನೆ ಕೌರವರು ಭಯದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಕರ್ಣನ ಶಿರಸ್ಸು ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬದಂತೆ ರಣಾಂಗಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆ ನಡೆದಂತೆ ತುಟಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ರಥದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕರ್ಣನ ಕಳೆ ಬರವನ್ನು ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕಾಂತಿಗುಂದಿದಂತಾದ. ಆಗ ವಾದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಧರು ಹತರಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಕರ್ಣ ವಿಯೋಗದಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಳಿದ ಗ್ರಹ ಸಮೂಹದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷನೆನಿಸಿದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪೌರುಷ ಕಾರ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಕರ್ಣನ ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮಕ್ಕೆ ಇಣೆಯಾದ ಮುಖ ಅಸ್ತಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಶ್ಮಿಯುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಂಬದಂತೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ಅಗಲವಾದ ಎದೆಯಿಂದಲೂ ಕಮಲದಂತಿರುವ ಮುಖದಿಂದಲೂ ಬಂಗಾರದಂತಿರುವ ಮೈ ಬಣ್ಣದಿಂದಲೂ ಶೋಭಿತವಾದ ಕರ್ಣನ ದೇಹವು ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮಲಿನವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಪುತ್ರ ವಿಯೋಗ ದುಃಖದಿಂದ ಅಡಿಯಿಡಲಾರದೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಹಸ್ತಗಿರಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 98ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 99ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಏಕೋನ ಶತ ಅಧ್ಯಾಯ. ಒಂದು ಕಡಿಮೆ 100 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ 99ನೇದು. ಕರ್ಣನ ಮರಣದಿಂದ ದುಃಖಿತನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಶಲ್ಯನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು.
ರಣಾಂಗಣದ ವರ್ಣನೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳು, ಕರ್ಣನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿದ ಬಾಣಗಳೊಡನೆ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಆಗ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನು ಸೂರ್ಯನೇ ತನ್ನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದನೋ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಬಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಂತರು. ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋರು ಕೆಲವರು, ಭಯ ಪಡೋರು ಕೆಲವರು, ವ್ಯಸನ ಪಡೋರು ಕೆಲವರು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋರು ಕೆಲವರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಹತ್ತಾದ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕಳವಳಗೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾವದಿಂದ ನಿನ್ನವರು ಶತ್ರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ತಾನು ಬಂದ ದಾರಿಯ ನಡೆದು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಕವಚಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾರಿದು, ಆಯುಧವು ಮುರಿದು ಮೃತನಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಕರ್ಣನ ನೋಡಿ ಕೌರವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ, ದನಗಳ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದಿಂದ ಹತವಾದ ಒಂದು ವೃಷಭವನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರ ಗೋವುಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಓಡಿಬಿಟ್ರು. ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಹೋರಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಂಹದ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆನೆಯಂತೆ ಸತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಶಲ್ಯನು ಧ್ವಜ ಮುರಿದ ಕರ್ಣನ ರಥದೊಡನೆ ರಣಾಂಗಣದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೊರಟೋದ. ಶಲ್ಯರೊಡನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೌರವೀರು ಅರ್ಜುನನ ಭಯದಿಂದ ಹಿಂತೆ ತಿರುಗಿ ಅವರ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಲ್ಯನ ಧ್ವಜ ಮುರಿದ ಕರ್ಣನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿದಂತೆಯೇ ವೇಗದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡುವಾಗ ಸೃಂಜಯರು ಸೋಮಕರು ಅವನನ್ನ ಹೇಳನ ಮಾಡಿ ನಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಚದುರು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ, ಅದರ ನಡುವೆ ಮೃತವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಮ ಭಯಂಕರ ಸ್ವರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ನಡುಗುವಂತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಭೀಮನ ಉತ್ಸಾಹ ಕೇಳಬೇಕೆ? ಆಗಾಗ ಭುಜಗಳನ್ನು ತಟ್ತಾನೆ, ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಕುಣಿತಾನೆ, ನೆಗೀತಾನೆ, ಕೌರವರನ್ನ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣನ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಸೋಮಕರು ಸೃಂಜಯರು ಶಂಖಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನಾದ್ರೂ ಬಹಳ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಾರಿಗೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮದ್ರರಾಜನಾದ ಶಲ್ಯನು ಆಗ ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ತೋರದೆ ಧ್ವಜರಹಿತವಾದ ಕರ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದುರ್ಯೋಧನ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಹಾವ್ಯಸನದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ: ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾರಾಜ, ನಮ್ಮ ರಥ ಗಜ ತುರಗ ಪದಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹತವಾಗಿ ಈಗ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಯಮರಾಷ್ಟ್ರದಂತೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಿಯತಮಯವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸತ್ತ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ನಡೆದ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಥ ಯುದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣನ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನನನ್ನ ನಿನ್ನ ಇತರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ದೈವ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮೀರಲು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಪಾಂಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಆತುರಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹತರಾದರು. ಅವರಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ಇಂದ್ರ, ಯಮ, ವರುಣ, ಕುಬೇರರಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾದವರು. ವೀರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನಿಸಿದವರು, ಶುದ್ಧವಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣವುಳ್ಳವರು, ಯಾರಿಗೂ ಅವಧ್ಯರಂತೆ ಇದ್ದವರು. ಅಂಥವರು ಈಗ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಹತರಾದರು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸಬಾರದು. ಇದೆಲ್ಲ ದೈವಾಧೀನವಾದದ್ದು. ಇಂತಹ ಜಯ ಅಪಜಯಗಳು ಕಾಲಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂದ. ಶಲ್ಯನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮಗನು ತನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಾಗಿಯೂ ತಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಗೊಂಡು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಾರಿಗೂ ನಿಟ್ಟುಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ದುಃಖದಿಂದ ಮಾತಾಡದೆ ಚಿಂತಾಮಗ್ನಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಋತಾಯನ ಪುತ್ರನು ತಿರುಗಿ, ಹೇ ರಾಜ, ಹತರಾದ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಶಲ್ಯನ ತಂದೆ ಋತಾಯನ ಅವನ ಮಗ ಶಲ್ಯ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಅವು ಬಾರಿಗೂ ಶತ್ರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮೈ ಮುರಿದು ಬಿದ್ವು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಕೆಲವರು ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮೃತರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಕವಚಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಮುರಿದ ಆಯುಧಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಹಾತಿಯಿಂದ ಮುರಿದ ಮರಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ ಒಡೆದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳಂತೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಗಂಟೆಗಳು, ತೋಮರಗಳು, ಅಂಕುಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಕರತಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ದೀನ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಧರು ಭಯದಿಂದ ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಳುಗಳು ತೊಳಸ್ತಾ ಇವೆ. ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೋ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದೆಯೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯು ವೈತರಣಿಯಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಬೆನ್ನು ಮುರಿದು ಸೊಂಡಿಲು ಕತ್ತರಿಸಿಯೋ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹತರಾಗಿ ವಸ್ತ್ರ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರಣಭೂಮಿಯು ಶಾಂತವಾದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮೈ ಮುರಿದು ಕದಲಾರದೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು
ಮಡಿಕೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಂಕಿ ಅಂತೆ. ಆಗಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಶಾಂತರಾಗಿ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚದುರು ಬಿದ್ದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರ ಬಾಣಗಳು ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಹಾವುಗಳಂತೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿವೆ. ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರುಗಳ ರಾಶಿಗಳಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ದಾರಿಯು ದುರ್ಗಮವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವ ಸನ್ನಾಹದೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧ ರಥಗಳು ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚೂರ್ಣಿತಗಳಾಗಿ ಅದರ ಕಟ್ಟುಗಳು ಕಡಿವಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳು, ಧ್ವಜ, ಅಚ್ಚು, ಮೂಕಿ, ಚಕ್ರ ಮುಂತಾದವೆಲ್ಲ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಳುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಹೀಗೆ ರಥಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ರಥದ ಮೇಲಿನ ಗೂಡುಗಳೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಬಿದ್ದೋದ್ರಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯು ಈಗ ಶರನ್ಮೇಘಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಕಲ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾಹಗಳೊಡನೆ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ರಥದ ಮೇಲಿದ್ದ ರಥಿಕರು ಹತರಾದವನ್ನೇ ಆ ರಥಗಳು ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡುವ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಕಾಲಾರುಗಳ ಮೇಲೇರಿ ಹೊರಳಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇವೆ. ಚಿನ್ನದ ಹಿಡಿಯುಳ್ಳ ಕೊಡಲಿಗಳು, ಆಯುಧಗಳು, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಶೂಲಗಳು, ಮುಸಲಗಳು, ಮುದ್ಗರಗಳು, ವಿಚಿತ್ರ ಶಂಖಗಳು, ಶುದ್ಧವಾದ ಕತ್ತಿ ಓರೆಗಳು, ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಚಿನ್ನದ ಪಟ್ಟೆಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟುಳ್ಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ಬಾಣಗಳು, ವೃಷ್ಟಿಗಳು, ಪ್ರಾಸಗಳು, ದಂಡಗಳು, ಬಿಳಿ ಚಾಮರಗಳು, ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಹಾರಗಳು, ರತ್ನ ಕಂಬಳಿ, ಧ್ವಜ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಾರಗಳು, ಪದಕ, ತೋಳ್ಬಳೆಗಳು, ಕೈಬಳೆಗಳು, ಶಿರೋಭೂಷಣಗಳು, ಕಂಠಾಭರಣಗಳು, ಚಿನ್ನದ ದಾರಗಳು, ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಜ್ರ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾ ರತ್ನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಚದುರು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸದಾ ಸುಖವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜರ ದೇಹಗಳು, ಚಂದ್ರನಂತಿರುವ ಮುಖುಳ್ಳ ರಾಜರ ತಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಅನೇಕ ವೀರ ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ, ಭೋಗಗಳನ್ನ, ಉತ್ತಮ ಸುಖಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದರು. ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಸದ್ಗತಿಗೂ ಕೀರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಭಾಗಿಗಳಾದರು. ಅದಾಯಿತು, ದುರ್ಯೋಧನ, ನೀನು ಇನ್ನು ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಿಡಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಿಡಾರವನ್ನು ಸೇರು. ಆಗಲೇ ಸೂರ್ಯನು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವನು ಎಂದ. ಆಗಲೂ ಯುದ್ಧಾತುರವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಾ ಕರ್ಣ ಎಂದು ವಿಲಪಿಸುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಅವನ ಮೃದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾದಿಗಳು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ರಥವನ್ನ, ಅವನ ಧ್ವಜವನ್ನ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೊರಟೋದು. ಅವರು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಕಾಲಾಳುಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಭೂಮಿಯು ರಕ್ತ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ, ರಕ್ತ ಮಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತಳಾದಂತಹ ಯುವತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಭಯಂಕರವಾದ ರೌದ್ರ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಾಚ್ಛಾದಿತವಾಗಿದ್ದ ಆ ರಣಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಪಾಂಡವರು ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೋತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಹೊರಟೋದು. ಕರ್ಣನ ವಧದಿಂದ ಮಹಾ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾ ಕರ್ಣ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತಾ ಬಂದ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಗನೆ ನಡೆದು ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಗಾಂಧೀವ ಪ್ರಯುಕ್ತಗಳಾದ ಚಿನ್ನದ ಹಿಡಿಯುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳು ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕರ್ಣನ ಹೊರತಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೆಂಪಾದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ತೇಜೋವಿಷಯದಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಸೂರ್ಯನು ರಕ್ತ ದಿಗ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕರ್ಣನ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಪುತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿನಾಗಿ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳೆಂಬ ಕೈಗಳಿಂದ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಸವರಿ ಆ ಶವಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸೂತವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ನೆರೆದ ದೇವತೆಗಳು, ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಇತರ ಜನಸಮೂಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಆ ಯುದ್ಧ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಾಟಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದೇವುಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಅಂಧಕಾರವನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಮಗೆ ತಾವು ನಿತ್ಯ ಸುಖಿಗಳಾಗಿರುವುದರೊಡನೆ ಇತರರಿಗೂ ಸುಖವನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಸುವೃತ್ತಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತರಾಗಿ ದೇವಸಭಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರ, ಉಪೇಂದ್ರರಂತೆ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದು ಜಯಶೀಲರಾದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ದೇವ, ಗಂಧರ್ವ, ಯಕ್ಷ, ಚಾರಣ, ಪನ್ನಗಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಋಷಿಗಳಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೂ ಜಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತರಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತಾವು ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಆಧರಿಸಿ ಬಲಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದ ಇಂದ್ರೋಪೇಂದ್ರರಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 99ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 100ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕರ್ಣವಧ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕರ್ಣನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯಗೊಂಡು ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಮೈಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸತ್ತು ಮಲಗಿದ್ರು. ಅವನ ರಾಜಗಳೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಊಟ ಹಾಕಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮೈ ಬಣ್ಣದಿಂದಲೂ
ಬಾಲಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇಣಿಯಾದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಮಲಗಿದ್ದ ಆ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ಇನ್ನು ಅವನು ಜೀವಿಸಿರುವಂತೆಯೇ ಭಾವಿಸೋದು. ಕರ್ಣನು ಮೃತನಾಗಿದ್ರು ಸತ್ತ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡ ಮೃಗಗಳಂತೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಾಂಡವ ಯೋಧರೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರ್ಣನು ಮೃತನಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಅವನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ವಿಕಾರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ವೇಷದಿಂದಲೂ ಅಂದವಾದ ಶಿರಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅವನ ಮುಖವು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಎಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣವುಳ್ಳ ದೇಹದಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಣನೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯು ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣವೆಂಬ ನೀರಿನಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ಣನೆಂಬ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚು ಅರ್ಜುನನೆಂಬ ಮೇಘದಿಂದ ನಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಪುತ್ರ ಸಹಿತನಾಗಿ ಶಾಂತನಾದ. ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಮುಂದೆನೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತಾಪಗೊಳಿಸಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ಣ ಸೂರ್ಯನ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಸ್ತಂಗತನಾಗುವಂತೆ ಶಾಂತನಾಗಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ. ಚಿಗುರುತ್ತಿರುವ ವೃಕ್ಷ ಕಡಿದು ಬಿದ್ದಂತೆ ವರ್ಧಿಷ್ಣುವಾದ ಕರ್ಣನು ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದ. ಯಾವ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನು ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ, ಯಾವನ ಬಾಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಹೊರಟಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಮಹೋದಾರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತಹ ಕರ್ಣನು ರಥದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತನಾದ. ಯಾವನ ಸರ್ವಸ್ವವೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ, ಯಾವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತವಾದರೂ ಕೊಡಬಾರದಾಗಿರಲಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಮಹಾದಾನಿಯು ಧಾತೃಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯನೂ ಆದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನು ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ದಗ್ಧನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗತಿಗೀಡಾದ. ಹೇ ರಾಜ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಯಾವನ ಬಲವನ್ನ ನಂಬಿ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ವೈರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ನೋ ಅಂತಹ ಕರ್ಣನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವವಿಧ ಸುಖವನ್ನ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ, ಜಯದಾಸೆಯನ್ನ ತನ್ನೊಡನೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೇ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿದ. ಕರ್ಣನು ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಕ್ಷಣಕಾಲದವರೆಗೆ ನದಿಗಳು ಹರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬವು ಮಸ್ಕಾಗಿ ಮರೆಸೋಯ್ತು. ಬಿಡುಪಾದ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನ ಬಣದಿಂದ ಜ್ವಲಿಸಲಾರಂಭಿತು. ಶನೀಶ್ವರನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಉದಿಸಿದ. ಆಕಾಶ ನಡುಗಿತು, ಭೂಮಿಯು ಮುಳುಗಿತು, ಗಾಳಿಯು ಬಿರುಸಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬೀಸಿತು. ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಗೆಯೊಡನೆ ಉರಿಯುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಮಹಾಸಮುದ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿ ಕಲವಾಗಿ ಮೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅರಣ್ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ಸಂಕಟದಿಂದ ತತ್ತಳಿಸಿದವು. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಗ್ರಹವು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ದಿಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರಾಣ ಸಂಚಾರ ಶೂನ್ಯವಾಯಿತು. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರೊಡನೆ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸಿತು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಉರಿಯುವ ಕೊಳ್ಳಿಗಳು ಬಿದ್ದವು. ನಿಶಾಚರಗಳಾದ ಭೂತಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಎಣೆಯಾದಂತಹ ಮುಖವುಳ್ಳ ಕರ್ಣನ ಶಿರಸ್ಸು ಅರ್ಜುನ ಬಾಣವು ಹಾರಿಸಿದೊಡನೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಹಾಹಾಕಾರ ಬಿದ್ದಿತು. ಕರ್ಣವಧ ಆದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನ ವೃತ್ತವಧವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತೆ ಇಂದ್ರನಂತೆ ಅಪೂರ್ವ ತೇಜೋವಿಶೇಷದಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪತಾಕಿಗಳಿಂದ ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳ ವಾನರ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಕೂಡಿದಾಗಿದ್ದು ಸುವರ್ಣ ವಜ್ರ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿಯೂ ಇಂದ್ರ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಎಣೆಯಾಗಿಯೂ ಶಂಖದಂತೆ ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆಯೂ ಶುಭ್ರವಾಗಿದ್ದಂಥ ರಥವನ್ನೇರಿ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ ಯುಗ್ಮಗಳಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ರಣರಂಗದಿಂದ ಹೊರಟರು. ಸಮಾನ ಮಹಿಮುಳ್ಳ ಇಂದ್ರೋಪೇಂದ್ರರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬರುವಂತೆ ಆ ಕಪಿಧ್ವಜ, ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ನಾಣನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಧ್ವನಿ, ರಥನೇಮಿಯ ಧ್ವನಿ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಕಳೆಗೆಟ್ಟದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎದುರಾದವರನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಶತ್ರುಗಳ ಎದೆ ನಡುಗುವಂತೆ ಆಗಾಗ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದ್ತಾ ಇದ್ವು. ಚಿನ್ನದ ಕುಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಿಮದಂತೆ ಬಿಳುಪಾಗಿ ಮಹಾಧ್ವನಿಯುಳ್ಳಂತ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದೇವದತ್ತಗಳೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಶಂಖಗಳನ್ನ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಬ್ಬರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಜಯವನ್ನ ತ್ರೈಲೋಕಕ್ಕೆ ಉದ್ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮುತ್ತಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ದಿವ್ಯ ಶಂಖಗಳ ಧ್ವನಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ದಿಗಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿತು. ಆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಶಂಖಧ್ವನಿಯಿಂದಲೇ ಕೌರವರ ಎದೆ ನಡುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗುಡ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಶಂಖಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂದರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಆ ಶಂಖಧ್ವನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಶಲ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋದವು. ಮೇಘ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಶರತ್ಕಾಲದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಥದೊಡನೆ ಹೊರಟ ಆ ಅರ್ಜುನನ ಮತ್ತು ಅಧಿರಥ ಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನ ಪರಾಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜನಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನ್ನೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗಲೇ ಉದಿಸಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಜಲಿಸುವ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಗಳು ವೀರ ಯೋಧರು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 100ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 101ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅರ್ಜುನನು ಯುಧಿಷ್ಠನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನನ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದು. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ,
ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕರ್ಣವಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೌರವರು ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ 1000 ಲೆಕ್ಕದ ಓಡಿಬಿಟ್ರು. ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ರಾವಣನ ಹತನಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನ್ಯ ಓಡಿದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಚದುರಿತು. ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾನಾ ವೇದದಿಂದ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಅರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಿಂತಿರುಗದೆ ಓಡ್ತಾಲೇ ಇದ್ರು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಶಲ್ಯನ ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಕೃತವರ್ಮನು ಸತ್ತುಳಿದ ಕೆಲವು ನಾರಾಯಣ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ತನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಓಡಿಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪಾಂಡವರ ಜಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬಿಡರಕ್ಕೆ ಓಡಿಯೋದ. ಕೃಪನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಗಜ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ವೇಗದಿಂದ ಶಿಬಿರದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದ. ಶಕುನಿಯು ಹಾಗೆ 1000 ಮಂದಿ ಗಾಂಧಾರರೊಡನೆ ತನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ. ಸುಶರ್ಮನು ಭಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ. ಸರ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನು ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಅಪಾರ ನಷ್ಟದಿಂದಲೂ ಬಂದು ಮರಣದಿಂದಲೂ ಬಹಳ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟ. ಶಲ್ಯನು ಧ್ವಜ ಮುರಿದ ರಥದೊಡನೆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಭರತ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ಚಿಂತಾ ಭಯ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದ್ರು. ಕರ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಕೌರವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಹೀಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲವರು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಕರ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕೌರವರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಯಗೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಬಂದು ನಡೆದ ವೀರರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಕರ್ಣನು ಹತನಾದರೊಡನೆ ಕೌರವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆಯೋ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆತಂದು ಆಯಾ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಳಗೆ ಭಯ ಶೋಕಗಳಿಂದ ಕುದೀತಾ ಇದ್ರು. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯಲಾರದೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಣನ ಘೋರ ವಧವನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಜಯವನ್ನ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ರು. ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ರು ಎಂಬ ಆನಂದದಿಂದಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಂಚಾಲರು ಸೇರಿ ಬಂದು ವಿದ್ಯುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಜೈ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ವೇಗದಿಂದ ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ 2 ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಧರ್ಮರಾಜನು ಅರ್ಜುನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಆಗ್ರಾಣಿಸಿ ತಡವಿದ. ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಭೀಮಾ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅಭಿವಾದನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅರ್ಜುನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಶಿಖಂಡಿ ಇತರ ಪಾಂಡವರ ದಿಗರು ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಂಗಳ ವಚನದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಸಾತ್ವಿಕರನ್ನು ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಜಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ರತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಸೂರ್ಯ ಬುದ್ಧನೂ ಆದಂತಹ ಕರ್ಣನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೌರವರು ಹತರಾದಂತೆ ಅಂತ ತಿಳಿ ಇಂದ್ರನೊಡಗೂಡಿ 3 ಲೋಕಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅವನು ನಿನ್ನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೃಷ್ಣನ್ ಗೊತ್ತು, ಕೃಷ್ಣ, ಕರ್ಣನು ಹತನಾದದ್ದು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಜಯ ಉಂಟಾದದ್ದು ಕೌರವರು ನಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ. ನೀನು ಎಂಥವರನ್ನಾದರೂ ಭಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ರಕ್ಷಕ. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನೀನು ಸದಾ ರಕ್ಷಕ. ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯದಿಂದಲೇ ಇಂದ್ರನು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಪ್ರಭು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಜಯ ಉಂಟಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿದೆ? ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಜನಾರ್ದನ, ಇಂದ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಇಂದ್ರನಿಂದಲೂ ಸನಾತರಾದಂತೆ ನಾವು ಈಗ ನಾಥನಾದ ನಿನ್ನಿಂದ ಸನಾತರಾದೆವೋ. ನೀನಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ರಕ್ಷಕರು ಬೇಕೆ? ಇನ್ನು ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನಗೆ ಈ ದಿನವೇ ಎಲ್ಲ ಭಯವು ನಿವೃತ್ತವಾಯಿತು ಎಂದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ರಾಜ, ಮಹಾಶೂರನಿಸಿದ ಭೀಮಸೇನನೇ ಮೊದಲಾದ ಸಹೋದರರನ್ನ, ಇಂದ್ರ ಸಮಾನ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೇ ಮೊದಲಾದ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರುವ ನಿನ್ನ ಈ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರನ. ಈಗಿನ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಿಯತಮನಾದೆ ಎಂದ. ಕೃಷ್ಣನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸ್ವರ್ಣಮಯವಾದ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ತಂದು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕೃಷ್ಣನೊಡಗೂಡಿ ದಂತದಂತ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಿಳುಪಾಗಿ ಬಾಲವು ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯ ಕುದುರೆಗಳುಳ್ಳ ತನ್ನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಯುದ್ಧ ರಂಗದ ಇತರ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇನಾ ಸಮೂಹದೊಡನೆ ಹೊರಟ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ದಾರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಸಂಭಾಷಿಸುತ್ತಾ ರಣಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಡೀವ ಪ್ರಯುಕ್ತಗಳಾದ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಗಾಯಪಟ್ಟು ನೆಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕರ್ಣನ ಕಂಡ್ರು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಪುತ್ರ ಸಹಿತನಾಗಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ, ಹೇ ಮಧುಸೂದನ, ಈಗಲೇ ನಾನು ಈ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರಸಾದೆ. ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ನೀವು ಜಯಿಸಲಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ. ಅಂತ ಶತ್ರು ಮೃತನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷವೇ ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ
ಪಾರ್ಥನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪುತ್ರ ಸಹಿತನಾಗಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ತಾನು ಆಗಲೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದಂತೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ. ಮಹಾರಥರಾದ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರು. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನ್ನ ದುರಾಲೋಚನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇವನು ಸಂಜಯ. ನಿನ್ನ ದುರಾಲೋಚನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ಈ ಮಹಾಕ್ಷಯ, ಏನು ಕ್ಷಯ? ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಇದು ಹೀಗೆ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿತು. ನೀನು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ವ್ಯಸನ ಪಡುವಂತಾಯಿತು ಎಂದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಈ ಅಪ್ರಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಆಸನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ್ರತೆ ಎನಿಸಿದಂತಹ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಗಾಂಧಾರಿ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ಮೂರ್ಛಿತೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿದುರ ಸಂಜಯರಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರವೇ ರಾಜನನ್ನ ಸಂತೈಸಿದ್ರು. ಕೌರವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೆಲವರು ಗಾಂಧಾರಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ದೈವವೇ ಪ್ರಬಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೌನದಿಂದಿದ್ದ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಕರ್ಣನು ಹತನಾದೊಡನೆ ಸಂಜಯನ ವೃತ್ತಾಂತವೆಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಸಂತೈಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾನು ತನ್ನ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜಯನು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಶಲ್ಯನನ್ನ, ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನ, ಶಕುನಿಯನ್ನ, 1000 ಲೆಕ್ಕದ ಸೈನಿಕರನ್ನ, ಸೌತ್ತೀಕದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನಿಂದ ಸಮರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳೊಡನೆ ಹತಶೇಷರಾದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಇತರ ವೀರನ್ನು ಕಂಡು ಶೋಕಬಿಡಿನಾಗಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಹೊರಟ. ಆಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಶೂನ್ಯಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕರ್ಣನಿಗೂ ನಡೆದ ಈ ಮಹಾಯುದ್ಧ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಿದವರು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದುದು ಅವನ ಮಹಾಯಾಗದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಷಡ್ಗುಣ ಭರಿತನು ಶಾಶ್ವತನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಯಜ್ಞ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ವಾಯುಗಳೇ ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸೂಯಾದಿ ದುರ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಲದೆ ಭಗವತ್ ಚರಿತ್ರ ರೂಪವಾದ ಈ ಕರ್ಣ ಪರವನ್ನು ಓದಿದ್ರು ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಸರ್ವ ಸುಖ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 101ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 17ನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯಿತು. ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕಳೆದ ವಾರದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕರ್ಣನ ಇದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೂ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾಮಮ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತಂದ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌರುಷವೋ, ಅಂಧಬಲವೋ, ಅದೃಷ್ಟವೋ, ಶಕ್ತಿಯೋ, ಇಲ್ಲ ಇವನು ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ್ಯತೆನೋ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಫಲವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಆಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನವನು. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋಧನುದ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಬಹುತಿರ್ ಧ್ರುವಾನೀತಿರ್ ಮತಿರ್ಮಮ. ಸಂಜಯನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ. ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ಇವನು ಸಂಜಯ ಕೌರವರ ದೂತನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಏನು ಮೆಸೇಜು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ತೋರಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕಾಲನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಅವನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಂದ, ಒಳಗ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇವರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿದ್ದವರು ಬಂದ್ ಹೇಳ್ದ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಜಯನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ಮೊದಲು ಸಂಜಯನನ್ನು ಕಳಿಸೋ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಏನು, ನಾನು ಸ್ವಂತ ಅಳಿಯ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದವನು ಮಾವ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕೌರವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವನು ಸೂತ, ಅವನನ್ನು ಕರೆದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ವೋ ಇದನ್ನ ಅವನೊಂದ್ಸಲಿ ಕಡೆಯೇ ಬಾರಿ ಸಂಜೆಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಚೂರು ವಿವೇಕ ಉದ್ಯೋಗವಾಗುತ್ತೋ. ರಾವಣನ ಕೊಲ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅವನು ಬದುಕಿಸ್ಬೋಣ ಅಂತ. ಮರ್ತವ್ಯಮಿತಿ ರಾವಣ, ಜೇತವ್ಯಂ ಇತಿ ರಾಮ. ಏದಾನು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು, ನಾನು ರಾಮನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಂಥವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ವರಗಳಿರ್ಲಿ, ಏನೇ ಇರ್ಲಿ,
ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ, ಧರ್ಮಮೇವ ಜಯತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಹದ್ದಿದು. ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿದೆ, ಏನು, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕುಲಿತಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ಪಕ್ಕಾಗುವುದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂತೆಂತು ಜಗದಿ, ದಕ್ಕಿತೇಂ ಕುರುಪಾಂಡು ತನಯರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ, ದಿಕ್ಕವರಿಗವರವರೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕೌರವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು, 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಎಲ್ಲ, ಭೂಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಈ ಕಡೆನೂ ಆಯ್ತು, ಆ ಕಡೆನೂ ಸಾವು ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಆಳಿದ್ರು? ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ ಕೌರವರ ಮಕ್ಕಳ? ದಕ್ಕಿತೇಂ ಕುರು ಪಾಂಡು ತನಯರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ, ದಿಕ್ಕವರಿಗವರವರೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ನು ಇವಾಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ. ಬರೀ ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಮಕ್ಕಳ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು? ಏನೋ ಚಿಂತೆ, ಏನೋ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರಿಸೆಷನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಏನೋ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೊರಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕಾಗತ್ತೆ? ಎರಡು ಸುಟ್ಕೇಸು, ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಸುಟ್ಕೇಸ್ ಕೊಡೋದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೇನು? ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ. ಮನೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿರೋದು, ಅದಿರ್ಲಿ ಇದಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು? ಹೀಗೇನೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಬಂಧುಗಳು, ಅವರು ಇವರು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾವ, ಏನೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಸಾನ ಕಾಲ, ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ? ಒಂದು 40 ಜನ ಬಂಧುಗಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್, ಆ 20ರಲ್ಲಿ ನೀನು 10 ಆರಿಸ್ಬೇಕು, ಆ 10ರಲ್ಲಿ ನೀನು 5, ಆ 5ರಲ್ಲಿ 2. ಹೀಗಾದಾಗ ತಂದೆನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಗಂಡನನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹತ್ರ ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದೇ ಹೀಗೆ. ಯಾತ್ರಿಕರು ನಾವು, ಸತ್ರ ಇದು ಈ ಲೋಕ. ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವ್ರ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕಳ್ಸಿದ್ದೊಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮೊದಲು ಅವರವ್ರುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇಳಿತಾ ಬಂದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಾವು ಇಳಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಅದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಎಲ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು, ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿರೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹತ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಯೇ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನೊಬ್ಬನೇನೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ. ಎಲ್ಲ ವಿವೇಕ ನಮಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕೆಟ್ಟ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಕರ್ಣ ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸೇರಿತ್ತು. ಇಂದ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಅವನು ದುಂಬಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಅವನು ತೊಡೆನ್ ಕೊರೆದ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಅವನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸರಿ, ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೋವನ್ನ ಸಹಿಸಿ, ನನ್ನ ನಿದ್ದೆಗೆ ಭಂಗ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೀನು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವರ ತಾನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ, ಪರಶುರಾಮ ನಿನಗೆ ಈ ದುಂಬಿ ಕೊರಿತಾ ಇದ್ರೆ ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿನೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ನೋವು ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನೀನು ಬಂದಿಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ವಿದ್ಯೆ ನಿನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಾರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ. ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು?
ವಿಧಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಯಿತು? ಮೂಲತಃ ಅವನಲ್ಲೇನೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರುವುದಾಗಿ. ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರನಾದ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ಜೊತೆಗೆ. ಪಾಪಾನ್ ನಿವಾರಯತಿ ಯೋಜಯತೆ ಹಿತಾಯ ಗುಖ್ಯಂ ನಿಗೂಢತಿ ಗುಣಾನ್ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ಆಪದ್ನತಂಚ ನಜಹಾತಿ ದದಾತಿ ಕಾಲೆ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣಮಿದಂ ನಿಗದಂತಿ ಸಂತಹ. ಸುಭಾಷಿತಗಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನ್ಮಿತ್ರರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಾನ್ ನಿವಾರಯತಿ. ಮಿತ್ರನ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಹಿತೈಷಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರನಾದ್ರೆ. ಯೋಜಯತೆ ಹಿತಾಯ, ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಗುಹ್ಯಂ ನಿಗೂಢತಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆ ಮಾಚಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಈ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಣಾನ್ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ. ಆಪದ್ನ ತಂಚ ನಜಹಾತಿ ದದಾತಿ ಕಾಲೆ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣಮಿದಂ. ಇದು ಸನ್ಮಿತ್ರನ ಲಕ್ಷಣ. ಅವನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರ. ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ ಇವರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮಿತ್ರ. ನಾನು ಮಿತ್ರನನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರ್ಣ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಕರ್ಣನಿಗೆ, ನೀನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೋ, ಕುಂತಿ ಮಗ ನೀನು, ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಈಗಲೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಧರ್ಮರಾಜ ನಿನಗೆ ನೀನ್ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಸೇವಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನೀನೇ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಒಡೆಯ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಂಶದ ಇದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀಯ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ನೀನು, ಪಾಂಡವನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸಾದನಿಂದ ಜನಿಸಿದವನು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆದಾಗ ಅಂಗಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ, ಅಂಗರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ನಾನು ಬಿಡೋದೆ? ವಿವೇಕ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇವರೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯರು. ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ಕರ್ಣ, ಶಕುನಿ, 4 ಜನದಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತೋ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತೋ ಅವ್ರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಮೂಲ ಬೇರು ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ಧರ್ಮಮಯೋ ಮಹಾದ್ರುಮಃ, ದ್ರುಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಅಂತ, ಧರ್ಮಮಯವಾದಂತಹ ಮರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದೋರ್ಜುನೋ ಭೀಮಸೇನೋಸ್ಯ ಶಾಖಾಹ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈನ್ ಬ್ರಾಂಚು, ಅದು ಅರ್ಜುನ ಭೀಮ ಇವರಿಬ್ರು. ಆ ಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ. ಮಾದ್ರಿ ಸುತೋ ಪುಷ್ಪಫಲೆ ಸಮೃದ್ಧೆ, ಮಾದ್ರಿ ಸುತರು ಯಾರು? ನಕುಲ ಸಹದೇವರು, ಅವರು ಪುಷ್ಪಗಳು, ಫಲಗಳು. ಮೂಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಶ್ಚ ಅಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಧರ್ಮ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸುಯೋಧನೋ ಮನ್ಯುಮಯೋ ಮಹಾದ್ರುಮಃ, ಸುಯೋಧನ ಅವನ ದುರಭಿಮಾನ, ಮನ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ, ಆ ಬೇರು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದ ಕರ್ಣ ಶಕುನಿ ತಸ್ಯ ಶಾಖ, ಮೈನ್ ತೊಲೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಕುನಿ. ದುಶ್ಯಾಸನ ಪುಷ್ಪಫಲೆ ಸಮೃದ್ಧೆ, ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಕ್ಕವ್ರು ಅವನ ತಮ್ಮಂದ್ರು. ಮೂಲಂ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೋ ಮನೀಷಿ, ಈ ಅಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬೇರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷ. ಸೊ ಧರ್ಮವೇ ಜಯಿಸಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅದರ ಸಂದೇಶ. ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದೆ, ನನಗೇನೋ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿದೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ. ಸತ್ಯವೇ ಜಯಿಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಧರ್ಮ ಜಯಿಸೋದಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಅದಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಷ್ಟೇ. ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸತ್ಯವಂತರಿಗಿದು ಕಾಲವಲ್ಲ, ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗಿದು ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಾಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯೋದು ಬಾರದು, ಆ ಭಯ ಇರಬೇಕು, ಭೀತಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಅಪಚಾರವಾಗುತ್ತೋ, ಧರ್ಮದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಚಲಿತನಾಗಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ವಿಭೀಷಣ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅವನು ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯುಸ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅದೇ ಕರ್ಣ, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ನಮಗ್ ಸಾವೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು. ಅದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಡೋಕಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ. ಏನೇನೋ ಅರಸಿ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು, ಕೀರ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು, ಇನ್ನೇನೋ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ದ್ವೇಷ, ಪ್ರತೀಕಾರ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದೇ ಮುಸುರೆಗಳು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆತ್ಮದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ, ತಿನ್ನುವುದಾದ ಆತ್ಮವನೇ ಆತ್ಮದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ದುರ್ಯೋಧನಂತೆ ದುರಭಿಮಾನ, ಅಭಿಮಾನ ಭಂಗಮಾಯಿ ಒಂದು ನಿನ್ ಪಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿಲ್ ಕೀಳೆ ಚೆಂಗಮೆರುಪ್ಪಾರ್ ಪೋಲು ಒಂದು ತಲೆ ಪೇದೋ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಅದನ್ನ ತಲೆ ಮಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದು ನನಗೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಸೋಲಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ದೈವವನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ, ಇವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಾನೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿದ, ದೈವದ ಬಲವೇ ವಿಪರೀತ. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೈವವನ್ನ ಮೀರಿ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಿರೋ. ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪಾಂಡವರ ವಂಶವನ್ನ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದದ್ದು ಕರ್ಕಲಾದ ಪಿಂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ಣನಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಂತ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ವಿಧಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿ ನೀನ್ ನಡೆಸ್ತೀಯೋ? ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಿನಗೆ ಉಂಟಾ? ನಾನು ಬದುಕಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಅವನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ. ಅದರಿಂದಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು. ಜೀವ ಬರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಹೋದ್ವಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನವೋ ಭಗವಂತ ಪ್ರಧಾನವೋ? ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು. ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೋ? ಭಗವಂತನು ಅವನು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಅವನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿನ? ಅದು ದೆವ್ವವೋ ದೇವವೋ ಏನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿನ? ಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಕರ್ಮ. ಆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಈ ಕರ್ಮ ನಡೀತು, ಆಯುಷ್ ಕರ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಚೌಲ ಕರ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ವೋ, ಈ ತಾಪೆದಾರಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಕೋದು, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಪಾತ್ರೆ ಉಜ್ಜೋದು, ಇದೇ ನಮ್ ಕರ್ಮ. ಕರ್ಮವನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಅವನ್ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆನೂ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ನೋ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿದೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾನೋ, ಎಲ್ಲಾರು ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳೋನು, ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಇನ್ನೇನ್ ಚರ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿ ಬಿದ್ದ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ. ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀಯ, ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಿಂದ ಹೋಗಿ ನೀನ್ ಎತ್ತೋದು ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ನಡ್ಸಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಅದನ್ನ? ಕರ್ಮದದ್ದೇ ಅವಂದು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ, ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಯಾರೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದವನ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿದಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಕರ್ಮವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ. ಈ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ, ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು, ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗಲೇ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಬಂತಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ. ಕರ್ಣನಿಗೂ ದ್ವೇಷ, ಅಪ್ರತಿಮ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ, ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಕತ್ತಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಖಂಡಿತ ಅರ್ಜುನ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ? ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಇವನ ಕವಚ
ಹುಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಕವಚ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಬಂದು ಗೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ದ. ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಜಯಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವಾದಿಗಳು ತಾನೆ, ದೇವತೆಗಳು. ಅವರವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ವಾಂಚಲ್ಯ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಕರ್ಣ, ಅವನನ್ನು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ, ನೋಡೋ ಇಂದ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ, ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಕವಚ ಕುಂಡಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ. ಈಗ ಈ ರೌಡಿಗಳು ಅವರು ಇವರು ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಪಂಥ ಕಟ್ಟೋದು, ನೀನ್ ಗಂಡಸಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ನಡ್ಸು ಅಂತ. ಅವನ್ ಗಂಡಸ್ತನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏಟು ಅವನು ಬಂದು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆ, ನೀನ್ ಗಂಡಸಾಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಂದು ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಂದು ಎತ್ತಿ ಕಣೆಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾಲಿಗೆ, ಏಟ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಹಲ್ಲುಗಳು. ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಇದು ಅವರ ಪೌರುಷ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಆ ವಿವೇಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ತಾನಾಗಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳೇನು? ಭಗವಂತನ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ಪಾಪ. ಏನು? ಇವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನ ಅವನು. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ಪುಣ್ಯ. ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ, ಲೋಕೋಪಕಾರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ, ಅವನನ್ನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ತಾನೇ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳು, ದ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದೇನೆ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತಂದೇ ಮಾತು. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯವು, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಡಿಬಾರ್ದು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಉನ್ ಅರುಳ್ ಆಂಡಾ ಉನ್ ಅರುಳ್ ಎನ ಕರುಳುದಿಯೇಲ್ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೈ ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೆಯ್ಯವನೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನೀಡಿದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋಭಯಾತ್ ಅಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇರುವೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರ್ವತವನ್ನು ದಾಟುತ್ತೆ. ಇವನು ಮನೋವೇಗಶಾಲಿಯಾದಂತ ಗರುಡ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸಾಧಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಪಿಪೀಲಿಕಾಹ ಸುಭಾಷಿತ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ವಿವೇಕದಿಂದ, ಸತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ, ನ್ಯಾಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಜಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಈ ಕಥಾನಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಮುಗೀತು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದಿನ ಪರ್ವ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಜಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬುವಿ ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.